వెల్కమ్ టు S9 టీవీ. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. టీటీడీ కొత్త ఈవోగా ముద్దాడ రవిచంద్ర. అధైర్యపడద్దు, పార్టీ అండగా ఉంటుంది, జగన్ భరోసా. జనసేన అభ్యర్థుల తరఫున ప్రచారం చేస్తున్న గబ్బర్ సింగ్ టీం. ఆడి ద్వారా కొత్త స్పోర్ట్స్ కార్లు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇక్కడ మెట్పల్లి కార్పొరేషన్ ఒక భక్తుడిగా తోటి భక్తులకి సేవ చేసే భాగ్యం కలిగింది. వారి సేవ ద్వారా దేవుడి సేవ చేసే భాగ్యం కలిగింది. ఆ అవకాశం ఇచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు. అందరి నమ్మకాలని నిలబెడతానని, భక్తుల యొక్క నమ్మకాలని, ప్రభుత్వం యొక్క నమ్మకాన్ని ఆ దేవుడు ఇచ్చిన శక్తితో నిర్వర్తించగలనని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ కలుపుకుంటూ చాలామంది నా ముందు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలా అనుభవం పొంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరి సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటూ ఇక్కడ చాలామంది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరి సలహాలు సూచనలు తీసుకొని ఒక టీంలా, ఒక బోర్డు యొక్క సలహాలు సూచనలు చైర్మన్ గారితో, బోర్డు మెంబర్స్ తోటి, అందరితో సమన్వయంతో చక్కగా భక్తులు యొక్క మంచి మాత్రమే ప్రధానంగా పెట్టుకుంటూ చేయగలనని ఆశపడుతున్నాను. అలా చేయటానికి ఆ దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడని All of you from Audi India, it's a great privilege that you are able to join us today. आप मुझे बताएंगे कि मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, ये दो लैंग्वेज बोल सकता हूँ, विच एवर इज द प्रेफरेंस, मैं उस हिसाब से बोलता हूँ. मिक्सिंग खिचड़ी ठीक है. सो धन्यवाद आपका आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दिन है. आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं इस सिटी में, और थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि हम ये सेकंड डीलरशिप हम आज इनॉग्रेट कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है और क्यों हम हैदराबाद में इतना फोकस दे रहे हैं. तो आप सबके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ. न्यू चैप्टर इन हैदराबाद. अगर आप देखेंगे 2 फर्स्ट्स 1 सिटी, ये 2 फर्स्ट का मतलब ये है कि आज हम हैदराबाद में सेकंड डीलरशिप इनॉग्रेट कर रहे हैं. पहली डीलरशिप हमने 18 साल पहले इनॉग्रेट करी थी तकरीबन. और दूसरा फर्स्ट ये है कि पूरे इंडिया का ये फर्स्ट प्रोग्रेसिव शोरूम जो हमने बनाया है, वो आज हम इनॉग्रेट कर रहे हैं. ऐसे ही शोरूम अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में जाएंगे या दुबई में जाएंगे या टोक्यो में जाएंगे, इस तरह के शोरूम के ये नए कॉन्सेप्ट हमने शुरू किए. तो ये पहला इंडिया में ऐसा शोरूम है जो हमने नए कॉन्सेप्ट के साथ बनाया है. इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे कस्टमर्स की नीड चेंज हो रही है, हमें अपने शोरूम्स को उस हिसाब से इवॉल्व करना पड़ता है. तो ये नए कॉन्सेप्ट कभी भी ग्लोबली लॉन्च होते हैं तो हर कंट्री में लेके आते हैं. तो ये शुरुआत हम हैदराबाद से कर रहे हैं. लेकिन हैदराबाद में 2 शोरूम क्यों, हैदराबाद में नया शोरूम क्यों? मुझे
आज से करीबन 20 साल पहले मैं 2 साल हैदराबाद में रहा हूँ मेरी एक जॉब में। उस समय से लेके आज तक अगर मैं प्रोग्रेस देखूं हैदराबाद की, कल मैं जैसे एयरपोर्ट से आया तो मतलब मैं एकदम एस्टॉनिश्ड हूँ। ऐसी डेवलपमेंट मैंने ना दिल्ली में, ना बॉम्बे में, ना बेंगलोर में, किसी भी और सिटी में इतनी फास्ट प्रोग्रेस पिछले 10 साल में नहीं देखी जो हम आज हैदराबाद में देख रहे हैं। तो हमारे आज हैदराबाद इंडिया की चौथी सबसे बड़ी लग्जरी मार्केट है और हैदराबाद इज लीडिंग इन लग्जरी, नॉट जस्ट इन ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव चलो एक पार्ट ऑफ लग्जरी है, but overall luxury consumption in Hyderabad is the fastest growing in the country. So per capita income of Hyderabad is also front leading in the country. So मतलब हर area से अगर हम देखें तो Hyderabad is a very very developing market and that is what we that is the reason why we are bringing more and more touch point into this city. Our journey in Hyderabad हमारा ultimately purpose ये होता है कि कभी भी हम कस्टमर को गाड़ी भेजते हैं, वी आर मेकिंग कस्टमर्स फॉर लाइफ। तो टाइम टू टाइम वी आर फ्रेंड्स ऑफ ऑडी, जिनके साथ हम कनेक्ट करते हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी बोला। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम जो हमारी सबसे जो टॉप एंड गाड़ी है RS Pivot, उसका सबसे पहला ऑर्डर इस सिटी से आया है। सो इस तरह के हमारे बहुत सारे कस्टमर तकरीबन हर 5वीं या 6वीं गाड़ी जो हम बेचते हैं वो स्पोर्ट्स कार बेचते हैं यहाँ पे। तो इस तरह की इस सिटी से डिमांड आती है हमारे पास और जो किसी भी और सिटी में नहीं है। అన్యాయమైన దుష్ప్రచారం చేశాడు. నిజంగా ఎంత అన్యాయమైన దుష్ప్రచారం చేశాడు అని అంటే, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కానంత వరకు కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదాన్ని ఎవరైనా ఇస్తే కళ్ళు మూసుకొని 2 కళ్ళకు ఇలా ఇలా అద్దుకొని ఇలా తినే పరిస్థితి నుంచి వెంకటేశ్వర స్వామిని అగౌరవపరిచిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదాన్ని, ఆ ప్రతిష్టను దిగజార్చిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఒక అబద్ధాన్ని క్రియేట్ చేసి, ఆ అబద్ధానికి రెక్కలు కట్టి, ఆ అబద్ధాన్ని దుష్ప్రచారం చేసి కేవలం రాజకీయాల కోసం దేవుడిని కూడా వాడుకున్న వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే ఈ ప్రపంచంలో అది ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాత్రమే. నిజంగా సిబిఐ ఇలాంటి చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తా ఉన్న ఈ అవాస్తవాలన్నీ, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తా ఉన్న ఈ అబద్ధాలన్నీ కూడా అబద్ధం అని చెప్పి తేల్చింది. సిబిఐ ఫైల్ చేసిన ఛార్జ్ షీట్ లో ఏకంగా NDDB, నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సంబంధించిన ల్యాబ్ రిపోర్టు, NDRI, నేషనల్ డెవలప్మెంట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కు సంబంధించిన ల్యాబ్ రిపోర్టు, ఈ రెండు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. వీళ్ళు చేసిన శాంపుల్స్ అన్ని కూడా, ల్యాబ్ అనాలిసిస్ అన్ని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా, చంద్రబాబు నాయుడు గారు టీటీడీ ఈఓ, చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనిషి టీటీడీ ఈఓగా ఉండగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో సేకరించిన ఈ నమూనాలు ఇవి సిబిఐ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో NDDBకి, NDRIకి పంపించి ల్యాబ్ రిపోర్ట్లు అక్కడి నుంచి వచ్చి ఆ ల్యాబ్ రిపోర్ట్లలో నిర్ధారణ అయింది ఎటువంటి జంతువుల కొవ్వు లేదని, ఎటువంటి గొడ్డు మాంసము కొవ్వు లేదని, ఎటువంటి పంది కొవ్వు లేదని, ఎటువంటి చేపల నూనె కూడా కలవలేదు అని చెప్పి సిబిఐ ఏకంగా ధృవీకరించి సర్టిఫై కూడా చేసింది. ఆ ఛార్జ్ షీట్ లో సిబిఐ అదొకటే చెప్పలా. సిబిఐ ఆ మాట చెబుతూ సిబిఐ ఇంకొకటి కూడా చెప్పింది, ఇంతవరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దిగజారిపోయి టీటీడీ చైర్మన్ గా ఉన్న వైవి సుబ్బారెడ్డి గారిని కానీ, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారిని కానీ, వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించిన హయాంలో వీళ్ళిద్దరూ టీటీడీ చైర్మన్ గా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఎటువంటి అన్యాయాలు చేయలేదు అని, వీళ్ళు ఎటువంటి తప్పులు చేయలేదు అని కూడా సిబిఐ నిర్ధారించి వీళ్ళ పేర్లు కూడా కనీసం ఛార్జ్ షీట్ లో కూడా పెట్టలేదు. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి S9 TV న్యూస్.